بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور القرآن کلاس میں قرآن کے پروانوں کو خوش آمدید۔ سلسلہ چل رہا ہے ایک آیت ایک درس۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک آیت کو سیکھیں، اس کو آگے پہنچائیں۔ پہنچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی کلاس لیں یا کسی فرد کو سکھا دیں۔ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ آپ اس اجر کے حقدار ہوں گے۔ ہم ایک آیت روزانہ ایک لیکچر میں پڑھتے ہیں، لفظی ترجمہ سیکھتے ہیں، اس کا تلفظ درست کرتے ہیں اور اس میں آنے والے نئے الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں تلفظ سکھاتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے کہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ آپ کہیں گے کہ یہاں کیوں وقف کیا؟ تو چھوٹے چھوٹے جملے آپ کہہ سکیں اور میرے پیچھے دہرا سکیں، اس لیے وقف کیا۔ اور وقف کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اگر متحرک ہو تو اس کو ساکن پڑھتے ہیں، اور اگر دو زبر آئے تو آگے الف پڑھتے ہیں۔ اب ہم اس آیت کو رواں پڑھتے ہیں، آپ سماعت فرمائیے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں نئے لفظ 8 ہیں جو دہرا کر 300 بار آئے ہیں۔ لا تجزی 2 بار آیا ہے، نفس 75، عن عین نون عن 189 بار، لا یقبل 4، شفاعہ 11، لا یؤخذ 5، عدل 13 اور ینصرون 11 بار آیا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر یہ 300 الفاظ بن جاتے ہیں۔ ان کو سیکھنے سے کتنا فائدہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ آیت چھٹے رکوع کی دوسری آیت ہے، یعنی آیت نمبر 48 ہے۔ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد نئے آنے والے الفاظ کو اردو ووکیبلری کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وا اور اتقوا بچو ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں جزا دے گا، بدلہ دے گا، فائدہ دے گا، بچائے گا، نفسن کوئی بھی نفس، کوئی بھی جان، عن نفسن کسی نفس سے، یعنی کوئی نفس کسی نفس سے کوئی تکلیف دور نہیں کر سکے گا، شیئن کچھ بھی، یہ تاکید کے لیے ہے، یہ مفعول مطلق ہے، ذرا برابر بھی کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لا یقبل نہیں قبول ہوگی، منہا اس کی طرف سے، اس نفس کی طرف سے، شفاعتن کوئی بھی سفارش، کوئی سفارش اس کی طرف سے قبول نہیں ہوگی۔ وا اور لا یؤخذ نہیں لیا جائے گا، منہا اس کی طرف سے، عدل کوئی معادلہ، کوئی بدلہ، کوئی فدیہ، وا اور لا ہم ینصرون نہ وہ مدد دیے جائیں گے، یعنی ان کی مدد بھی نہیں ہوگی۔
बामुहावरा तर्जुमा सुन लीजिए। उस दिन से बचो जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स के ज़रा बराबर काम नहीं आएगा, ना ही उसमें किसी की सिफारिश कबूल होगी, ना ही अदला बदला होगा, और ना ही उसमें किसी की मदद की जाएगी। तो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। बनी इसराइल के अंदर ये ख़राबी आ गई थी कि उनका अक़ीदा आखिरत बिगड़ गया था। वो समझते थे कि हम जन्नती हैं, हमारा कोई हिसाब किताब नहीं होगा, हम अल्लाह के प्यारे हैं, और अगर कोई छोटी मोटी गलतियां हो गई तो ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, नेक हैं, शेख हैं, पीर हैं, ये हमारी सिफारिश कर देंगे और हमें बचा लेंगे। और ये खराबियां उनको गुनाहों पर जरी कर देती थीं, और वो धड़ल्ले से अलान गलतियां करते और कहते थे कि कोई बात नहीं, हमारी बख्शिश तो हो ही जानी है, और ना हुई तो ये बुज़ुर्ग हमें बचा लेंगे। उसकी नफ़ी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और हमें भी तवज्जो दिला रहे हैं कि देखो, अपने अमाल की वजह से और ईमान की वजह से आपकी बचत होगी, किसी के बचाए आप नहीं बचेंगे। ना वहाँ रिश्वत चलेगी, ना सिफारिश चलेगी, ना कोई अपने आप को पेश करके आपकी ज़मानत दे के आपको छुड़ाएगा, कोई बेल, कोई पे रोल, कुछ भी नहीं वहाँ होगा। तो अपने अमाल की बिना पे ही छूट होगी। ये है इस आयत का पैगाम, और हमें ये झंझोड़ता है कि अपने अमल ख़ुद अपने साथ लेके जाओ। अब इसमें आने वाले जो नए लफ्ज़ हैं, इसमें देखें ला तजज़ी। तजज़ी से जज़ा उर्दू में इस्तेमाल होता है, जिज़िया भी इस्तेमाल होता है, जो गैर मुस्लिमों से टैक्स लिया जाता है इस बदले में कि उनकी हिफाजत की जाती है इस्लामी हुकूमत की तरफ से। ला युक़बलु, तो काबिला, इसके रूट वर्ड काह बा लाम है, इससे कबूल, कबूलियत, मकबूल, काबिल, ये लफ्ज़ उर्दू में आम इस्तेमाल हैं। शफ़ाअतुन, शफ़ाअत, शफ़ी, शाफ़िए महशर, यानी हशर के दिन सिफारिश करने वाला। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अल्लाह की इजाज़त से अपनी उम्मतियों की सिफारिश करेंगे। याद रखिए कि उम्मती वही शफ़ाअत के लायक होगा जिसको अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पसंद फरमाएंगे, और अल्लाह के रसूल उसको पसंद फरमाएंगे जो उसके रास्ते पर चलने की कोशिश करता रहा होगा। अख़ज़ा ला युख़ज़ु से अख़ज़ देखें, ये हमज़ा ख़ा दाल, ये 3 हर्फ इसका रूट वर्ड है। माख़ज़, माख़ूज़, मुआख़ज़ा करना, किसी को पकड़ लेना, गिरफ़्तार करना, एहतसाब करना। माख़ूज़ जो लिया गया हो, अख़ज़ किया गया हो, यानी ये इबारत फ़लाँ किताब से माख़ूज़ है, वहाँ से ली गई है। अदल से लफ्ज़ ये बनते हैं अदल, आदिल, मादूल, तादील, मुआदला। जैसे आप सनद का दूसरी यूनिवर्सिटी की सनद के साथ मुआदला करते हैं। नस्र, नासिर, मंसूर, नुसरत, ये आम उर्दू के लफ्ज़ हैं जो हम बोलते हैं। तो ये थे नए अल्फाज जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। आप इनकी मदद से इन लफ्ज़ों के मानी को भी ज़हन में रासिख़ कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।